सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन दा आगाज दिन दी सब तो वड्डी खबर दे नाल ट्रैक्टर मार्च दे नाल। जी हां, ट्रैक्टर मार्च किसानां दे वल्लों कढिया गया है ते ट्रेलर कहा जा रहा है 26 जनवरी तो पहला। गलबात तो पहला किसानां दा शक्ति प्रदर्शन भी इसनूं किया जा रहा है, क्योंकि कल यानी कि शुक्रवार के दिन 8 जनवरी के दिन एक बार मुड़ तो गलबात होनी है गोल टेबल के उत्ते बैठ के किसानां ते केंद्र सरकार के नुमाइंदियां दे विचाले। उस तो पहला शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए ने किसान। KMP एक्सप्रैसवे के उत्ते ट्रैक्टर मार्च कढ़िया गया है। कुंडली, टिकरी, गाजीपुर, रेवासन तो भी ट्रैक्टर चले। ये पूरे काफिले अगे बढ़े। सरकार ते किसानां दे विचाले कल मुलाकात होगी। 8वें गेट की गलबात होनी है। गलबात तो पहला सरकार के उत्ते किते ना किते दबाव बनाने की भी कोशिश है। तुहानूं ट्रैक्टर मार्च दी तस्वीरां दिखा रहे हैं। जो ट्रैक्टर मार्च शुरू होया सी एक पॉइंट ते जाके फिर वापस उसी थां दे उत्ते आके समाप्त होया। यानी कि जे सिंघू बॉर्डर तो रवाना होया तो KMP ते गए ते KMP ते जिथे सामने टिकरी वाले आके किसान जथेबंदियां दे लोग मिले, उस पॉइंट तो फिर वापसी हो गई सिंघू बॉर्डर दे वाल ते दूजे टिकरी बॉर्डर वाले पासे। यानी कि ट्रैक्टर मार्च कढ़िया गया, एक संकेतिक मार्च कह सकते हो तुसीं 26 तरीक तो पहला। तो ट्रैक्टर मार्च का असीं जिक्र कर रहे हैं, पर इस सब दे विचाले तुहानूं लैके चलदे हां दिल्ली, जिथों मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं साडे नाल पंकज कपाही ते उहनां दे नाल ने BJP दे MP वड्डे आगू हंसराज हंस। केंद्र की सरकार मीटिंग तो पहला की सोच रही है, कि कुछ सरकार की प्लैनिंग है, कि सरकार दे कोल नवीं योजना है, सब दे उत्ते गलबात करनगे पंकज कपाही। पंकज, ओवर टू यू। कल किसान जथेबंदियां ते सरकार दे विचाले मीटिंग होनी है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और दो अहम मंगां ने। एक तो MSP नूं लैके चर्चा होएगी और की कल तिन्ने कानून रद्द होणगे, सरकार इस ते विचार करेगी, या फिर सोध नूं लैके जो रेड़का बनया होया है। और लगातार BJP के लीडर जो पंजाब दे नाल जुड़े हुए ने वो भी कोशिशां कर रहे हैं। मेरे नाल ने पद्म श्री दिल्ली तो मैंबर पार्लीमेंट ने हंसराज हंस, ये भी किसान जथेबंदियां दे नाल लगातार सरकार की शुरुआती दौर तो गलबात करवा रहे सीगे और किन्नियां उम्मीदां ने और सरकार इस वेले की सोच रही है। हंसराज हंस होरां दे नाल गलबात करते हैं। हंस जी, न्यूज़ 18 ते बहुत बहुत स्वागत। मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। हंस, मेरा पहला ये सवाल है कि कल की मीटिंग तो किन्नियां उम्मीदां और सरकार सोच की रही है इस वेले, क्योंकि लगातार यस और नो ते रेड़का बनया होया सीगा। किसान जथेबंदियां कह रही ने कि कानून रद्द किए जान। तुसीं भी जथेबंदियां दे नाल गलबात करते रहे हो, सरकार नाल गलबात करवाते रहे हो, मसले का हल निकलेगा किवें? मैं हर मीटिंग तो आसवंद हुंदे आ, जिवें लोग हुंदे उन्ना ही मैं हुंदा। मैनू तो इंटरव्यू तुसीं करदे, मैं तुहानूं प्यार सदका ही दे दिंदा, वरना मैनू मेरी कोई हैसियत नहीं हुंदी। लेकिन क्योंकि आपां सारे पंजाबी हाँ, इस दुख नूं हंडा रहे हैं सारे, और पूरे भारत दे लोग इन्हां जुड़े हुए, हुण सारे संसार दे लोग जुड़े हुए आ, ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं भी तो साह लेना ही हाँ। सो उस पार्टी का भी मैंबर है, इस करके मेरा बोलना भी बनता है। जो तुसी फिर कन्विंस करते हैं मैं बोलते हैं, हर बारी मैं तो आसवंद हुन्ना। लेकिन सरकार इस वेले सोच की रही है। चर्चा यह भी है कि सूबਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, सूबे तय करन कि कानून लागू करना है या नहीं करना। एक नवा फार्मूला कल की मीटिंग च आ सकता। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ फार्मूला? हाँ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ हरजीत सिंह गरेवाल होरी भी कह रहे कि इस मुतलक जी चर्चा की जा सकती, जथेबंदियां नाल गलबात की जा सकती। देखो, मैं तो चाहना किसी भी तरह कोई भी तरीका अपना के जल्दी इनू वाइंड अप किया जाए, जल्दी निबेड़िया जाए। जिन्नी जल्दी निबड़ेगा उन्ना ही भला आ। ये सारा बड़ा टेंशन वाला माहौल बनया होया, तो ये अगों मैं तो अज तो 3 महीने पहले ही रौला पाउण लग पिया सी कि खतरनाक मोड़ कोई ना लै लवे। ये कोशिश करनी चाहिए जिन्नी जल्दी ये निबड़ जाए। आपां भी आसवंद है, कल दी मीटिंग है, आई होप के अच्छे माहौल च मीटिंग होवे और ਇਹਦਾ कोई सिट्टा जरूर निकले। जथेबंदियां तो कह रही हैं कि कानून वापस करा के ही मुड़ांगे, उस तो इलावा असीं नहीं मुड़ांगे, सोच ते चर्चा नहीं करनी। कल मीटिंग मीटिंग च उन्होंने सारे मसले उठाउण दा हक है। पहला भी पुरजोर तरीके नाल होमवर्क करके जाते आ, जो महसूस हो रहा सारिਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਇਹੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜੋ ਕੰਮ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ, ਕੌਣ ਜਿੱਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 2022 ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ।
ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗਾਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਗਾਲਾਂ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਲ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗਾਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਗਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਆ, ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਫਸ ਸਕਦਾ। ਰੋਜ਼ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਬਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੌਤਾਂ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਸਿਉਸਤਾਂ, ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਫਾਰ ਗॉड। 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਲਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ 2022 ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਸੂਤ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਉੱਠੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਮਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਕਸੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਛੱਡੋ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਬਚਾਓ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਚਾਓ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, 2022 ਚ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਲਟਕਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਏ ਨੂੰ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਿਆ ਰਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ 'ਚ ਅਮਨ ਔਰ ਪੀਸ ਰਵੇ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਅਮਨ ਪੀਸ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਆਫ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਵੀ, ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਜੂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਆ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਾਹਦੀ ਗੱਲੋਂ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਗਾਖਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਫੀਪੁਰ, ਗਾਖਲਾਂ, ਗਿੱਲਾਂ, ਇਹ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਮੋਹ ਆ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸੜਕ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹੀਏ। ਇੰਨਾ ਰੋਣ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚ ਆ ਜੀ ਪੰਕਜ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ।
ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗਾਖਲਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, तमाम ਸਿੰਗਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੋ ਟੁਕ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਠੇਗਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇਗਾ। 370 ਅਤੇ CAA ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੈਡਲੌਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। CAA ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मेरे साथ हैं। सर, कल फिर किसानों के साथ वार्ता है, क्या उम्मीद है कुछ परिणाम निकलेगा? कृषि सुधार कानून जो बने निश्चित रूप से ये आने वाले समय में किसानों के जीवन में परिवर्तन करने वाले होंगे। वैसे तो 73 साल हो गए भारत आज़ाद हुए। पुराने कानून से अगर किसान का भला हो गया होता तो इतने समय था ही वो कानून, और ये कानून है निश्चित रूप से आने वाले समय में ये किसानों के जीवन के अंदर परिवर्तन करने वाले होंगे, किसान को आत्मनिर्भर बनाने वाले होंगे। तो इस दृष्टि से लगातार हमारी 9 दौर की बैठक हो चुकी है और किसानों से हमारी वार्ता हो रही है, और किसानों से वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर हो रही है। और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि कल जो वार्ता होगी उसके अंदर भी किसानों से जब वार्ता होगी तो एक समाधान की ओर हम बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से बातचीत से ही हल निकलेगा। तो बातचीत का दौर जारी है और निश्चित रूप से हमें आशा है कि कल जो ये गतिरोध है वो खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आप बातचीत करें। सर, जो प्रस्ताव भेजा था उस पर तो वो तैयार नहीं है, तो क्या केंद्र सरकार कुछ इस तरह का है कि नया प्रस्ताव दोबारा भेजें, वो रखा जाए उनके सामने किसानों के वार्ता के लिए? ऐसा है कि किसानों के लिए ये जो कानून बनाए गए हैं इनसे ही अगर किसान जिस तरह से प्रभावित होकर, जो आड़तीए हैं उनके वजह से जिस तरह से ये इतना बड़ा आंदोलन जो किसान यूनियन के लोग कर रहे हैं, मेरा ये कहना है ये किसानों के लिए अभी तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का विजन है कि जिस तरह से सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते में डालना और FPO बनाना, 2022 तक इनकम डबल हो, आगे तिबल भी हो, और जिस तरह से किसानों के लिए कर रहे हैं। और अब आने वाले समय में और कानून आएंगे जिसके अंदर अगर इसी तरह से जैसे कि पेस्टिसाइड का बिल है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वो अपने सीड बिल है, इस तरह से ये किसानों के लिए लाभकारी होंगे। तो अभी से ही अगर किसान इन छोटी सी शुरुआत में ही अगर इस तरह से अगर किसान विरोध करेंगे तो ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ BJP ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਖੂਬ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, TMC ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਹਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ TMC ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੈਲੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, DMK ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ SP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਨਤੀਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।